Here you can see the JavaScript, and here you already understood because the given recorded video maybe, or you might actually uh, watched that video, right? So you know the JavaScript and its concept and understanding. There, if you want to develop in a different track, like it is not a PSP, it is not a, let's say, if you want to work with a apps, so you must know the JavaScript. If you want to work with the Android, iOS, you must know. If you want to work a cross-platform like a Flutter, you must know the JavaScript to develop any application. So if you want to work with a .NET and front end, for the front end development, you must know the JavaScript. If you work with a Node.js, React, then you know jQuery, so you must know the JavaScript. Okay, but if someone tells me that, sir, I'm not interested with the PHP, so should I work with the JavaScript? Of course, you must know the JavaScript because HTML, CSS, JavaScript. This is a very fundamental and mandatory for all of you, whatever your backend platform. I think it is very clear to all of you, right? So this is why you must take it very seriously, right? So another thing is that if you know it in one course, in another courses or another technology, you can adapt very quickly. So let's start. So in JavaScript, this is the very simple. I think if you look over here, what you can see. So this is a very simple program, and there in this program, the JavaScript language is JavaScript. This is a very basic syntax, right? This is the this is the syntax, and you have to write the syntax already. You know, I mean, in different languages there are syntaxes, right? There are syntax. So you must follow that syntax. So this is the syntax basically. But in the document.write, welcome to Southeast University, because in your C programming, what do you write? You write here like a printf, right? Let's say hello. So you can print something, yeah. In your PSP, you write echo. So let's say hello. In your Java, you write system dot out dot println. So you write hello, right? In different, basically these are not the logic, yeah. These are the syntax. So syntax is not the tough things. So these are the given rules, and the rules are given to follow. So you just follow these given rules, and you just write the code, right? So if you look here, what you can see, okay then. So JavaScript language is JavaScript document.write. That means in JavaScript, how we can print the value, right? So there, you know how to print the these things. So there, similarly in program 2, what you can see over here, if you look at this program, what you can see, I mean, welcome to SEU, and in the second line, welcome to Department of CSC. But I wrote out here in different lines, right? But you can see the output in the same line. Output in the same line. What is the problem? Because welcome to SEU, and there is no line break, right? But in the second program, already you know it. I mean, the BR, concept of BR, which already you actually, you know, in HTML, BR is used to put the break or new line. Yeah, welcome to SEU, then BR. But keep in mind that, okay, keep in mind that BR, you can write it directly, but you must use the double quotation because this is your JavaScript program. So you can't write any HTML tag just flat. So what about the HTML tag? If you want to use, you must write document.write, and you must use a double quotation. So double quotation is used to write any HTML tag. Yeah. Okay, dear. So you know, document.write welcome. So now it is in the different lines. So this is the basic understanding which already you know. Like if you write here, okay, this one, you can write also this way. So document.write welcome to SEU, document.write BR, then you can write here. So this is the same thing, same purpose.
So, but if you write in the same way, then you have to use the plus for the concatenation purpose. So suppose this example, I think it is also very clear to all of you. Okay, okay, yeah, dear. So this is the very simple one. I think you can understand. Suppose your bar BD, actually there space, okay, there is a space, but it is not here, the space. So এখন যদি if you look at this program, then what you can see, তুমি দেখো এখানে একটা bar, এখন বারটা আমরা কেন ইউজ করি? This is the JavaScript variable, then আমরা সেই ভেরিয়েবলে একটা ভ্যালু রেখেছি, রাইট? এখন দেখো আমি এখানে বার লিখতে হয় তোমাকে, যদি না লেখো তাও sometimes it works, but this is the syntax. So bar, যেমন তুমি যদি C তে লেখো integer a, so a is a variable there, হ্যাঁ, but what type is integer. But quite interesting over here, in JavaScript তোমাকে বলে দিতে হবে না তোমার ভেরিয়েবলের টাইপ, you don't need to explain the variable type. তো ভেরিয়েবল টাইপ যদি আমি বলে না দিই তাহলে সে কিভাবে এটা কিভাবে হবে? তা বেসিক্যালি আমাদের যে তোমার যে ভ্যালু দিব আমরা, ভ্যালুর উপরে সে বুঝবে তার টাইপ কি হবে, রাইট? তুমি এখানে যদি মনে করো if you write here let's say bar b equal to 2, তাহলে তার টাইপ আসলে অ্যাকচুয়ালি হলো ইন্টিজার, কারণ সে ইন্টিজার ভ্যালু নিয়েছে, তাহলে ভ্যালু যেটা টাইপ সেটা অটোমেটিক্যালি ইন্টারনালি ডিফাইন করবে, রাইট? তুমি যদি লেখো আবার সেম বি তে তুমি ডিফাইন করতে পারো মনে করো একটা ক্যারেক্টার, ইয়া, সো এটা এখন ক্যারেক্টার। আবার সেম বি তে যদি তুমি লেখো মুন, সো নাও ইট ইজ স্ট্রিং, রাইট? সো তুমি যেই ভ্যালু দিবে তার উপরে সে বুঝে নেবে তার টাইপ কি হবে। সো এটা হলো কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এবং কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট তোমরা যত বেশি আপার লেভেলে যাবা, আপার লেভেল মিন্স ইন দ্য প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ খুব প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো শিখবে, সেখানে লাইফ ইজ কোয়াইট ইজি রাদার দেন তোমার অন্য প্রোগ্রামিং ছে, বা তোমরা বিগিনিং যে প্রোগ্রামিং গুলো করো সি, এই প্রোগ্রামিং গুলোতে তোমাকে খুব স্ট্রং লজিক শেখানো হয়, মানে এগুলোতে যদি এত ইজি ওয়েতে দেওয়া হয় না। যদি তোমার সিতে যদি খুব ইজি ওয়েতে দিত তাহলে তোমার লজিক গুলো ক্লিয়ার হতো না। কিন্তু তুমি উপরের দিকে যত টপ লেভেলে যাবা, লাইফ ইজ কোয়াইট ইজি। যেমন এখানে বলেছি যে তোমার তাহলে ভেরিয়েবল টাইপ নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নাই, যে ইন্টিজার হবে, ক্যারেক্টার হবে, ফ্লোট হবে, ডাবল হবে, হ্যাঁ। সো ইউ ডোন্ট নিড টু বদার অ্যাবাউট দিস। সো দেয়ার এখানে এখন বিডি আমরা লিখেছি, আউটপুট এসেছে 5 সেকেন্ডস, দিস ইজ দ্য আউটপুট অলরেডি ইউন। সিমিলারলি নিচের প্রোগ্রামটা দেখো, এখানে বার এম ইজ এ ভেরিয়েবল এন্ড সিএসসি ডিপার্টমেন্ট, এটা একটা স্ট্রিং। সো আমরা ডকুমেন্ট রাইট এম লিখেছি, এখন দেখো সিএসসি ডিপার্টমেন্ট এসেছে। তারপর আমরা বার এন সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি এন এর ভ্যালু, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট সাউথ ইস্ট, সো আমরা ডকুমেন্ট রাইট এন সাউথ ইস্ট এসেছে। সো আমরা পি হলো তোমার একটা ভেরিয়েবল, এখন পি তে তুমি 10 রেখেছো, আর একটা তুমি ভেরিয়েবল নিয়েছো বার নাম্বার, নাম্বারে তুমি পি রেখেছো, তাহলে কি হলো? নাম্বারের ভ্যালু কিন্তু 10 হবে, 10 হবে না, কারণ পি তে ছিল 10, পিটাকে তুমি নাম্বারে নিয়েছো, রাইট? সো নাম্বারের ভ্যালু 10 হবে, সো ডকুমেন্টের নাম্বার 10 প্রিন্ট করেছে। আবার দেখো বার পি, পি ইকুয়াল টু নাম্বার, তাহলে নাম্বারে 10 ছিল, সেই 10 আবার পি তে গিয়েছে, সো ডকুমেন্ট পি আবার 10 প্রিন্ট করছে, যে দেখো আবার 10 প্রিন্ট করে। সো লাস্টে বার পি ইকুয়াল টু 542, সো ডকুমেন্ট রাইট পি। সো এবার পি এর মান লাস্ট, এখন কত পি এর মান? এই মুহূর্তে পি এর মান হচ্ছে 542। তো তুমি আগের পি এর মান যেটা ছিল 10 সেটা তো রিপ্লেস হয়ে 542 এসেছে, সো এখানে 542 বার নাম্বার পি, সো ডকুমেন্ট রাইট নাম্বার, সো 10 প্রিন্ট হয়েছে। ওকে, সো এখন আমরা সিমিলারলি তোমরা দেখো এখানে মাল্টিপ্লিকেশন গুলো যেভাবে হয় ইউজুয়ালি যেভাবে হয় সেভাবে হচ্ছে মডিউলাস, রাইট? মডিউলাসটা কি আর এখানে হবে, তাহলে মডিউলাস হবে, এটা হবে 1 আর এটা হবে তোমার 2, কারণ 2 কে 5 কে 2 দিয়ে ভাগ দিলে তখন ভাগফল হয় 2, আর 5 কে 2 দিয়ে মডিউলাস করলে ভাগশেষ হয় 1, সো ভাগশেষ দ্যাটস দ্য রিমাইন্ডার হবে 1, মডিউলাস আমাদেরকে রিমাইন্ডার ব্যাক করবে। সো ডিয়ার, if you look at this program, so over here what you can see, this is a variable apples bot, right? Yeah, so this is another variable apples sold, okay, tell bot and sold. So আমরা এখানে কি করেছি, আপেল বট যেটা বাই করেছি তার ভ্যালু কত, আমাদের এখানে 5, আর সোল্ড এর ভ্যালু কত 3, তার মানে আসলে কি হবে 5 - 3 হবে, তাহলে অ্যাপলস লেফট সাইড হবে কত, 5 - 3 হলো 2। তাহলে এখানে এটা আউটপুট হবে
নাও এটা তো তোমার ডাবল কোটেশনের ভিতরে আছে, দেখো এইটুকু, তো ডাবল কোটেশনের ভিতরে যা থাকে তাই প্রিন্ট করবে। তাহলে নাও আই হ্যাভ, কিন্তু এটা কি ডাবল কোটেশনের ভিতরে আছে? না, আপল স্লেট। সো অ্যাপল স্লেট হচ্ছে ভেরিয়েবল, অ্যাপল স্লেট হচ্ছে কি ভেরিয়েবল, তাহলে এই ভেরিয়েবল কিন্তু কখনো প্রিন্ট হয় না, তার ভ্যালু প্রিন্ট হয়। সো লেফটের ভ্যালু 2, আই হ্যাভ 2, তারপরে ইট ইজ ইন দ্য ডাবল কোটেশন, এটা ডাবল কোটেশন আছে, তাইলে আপল স্লেট, ঠিক আছে, আই হ্যাভ 2। এখন প্লাসটা কেন আমরা ইউজ করেছি, এটা এই জিনিসটা এখন এখানে বুঝে। প্লাস হলো কনক্যাটেনেশন, মানে এই লেখাটার সাথে এই ভ্যালুটাকে সে যোগ করে দিয়েছে, তার সাথে এই লেখাটাকে যোগ করে দিয়েছে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ইন দ্য সেম লাইন। সো ইউ নো দ্য প্লাস মিন্স concatenation. I mean, so to append the multiple string together, so plus can be used. Yeah, so the plus is concatenation. So is that clear? I understand. So এখানে দেখো তোমার নাম 1 মাইনাস নাম 2, তাহলে এটা যা আছে হুবহু তাই প্রিন্ট হবে। এই যে দেখো নাম 1, আচ্ছা এটা চিন্তা করো, নাম 1 প্লাস নাম 2 ইকুয়াল টু নাম 1 প্লাস নাম 2 ইকুয়াল টু যা আছে তা, তারপরে প্লাস সাম, সামটা কি ভেরিয়েবল, এই যে দেখো সাম ইজ এ ভেরিয়েবল, তাহলে কি নাম 1 প্লাস নাম 2, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ নাম 1 50, নাম 2 30, সো 50 প্লাস 80 সামে আছে। তো এখন তোমার প্রিন্ট করলো সাম, তারপরে প্লাস একটা কনক্যাটেনেশন দিল, যে একটা নিউ লাইন দিল, এই নিউ লাইনটা চাইলে সে নিচেও দিতে পারতো। তো সিমিলারলি এই প্রোগ্রামটা এভাবে হয়েছে। সো ডিয়ার, মনে করো তোমার এখানে a ইজ এ ভেরিয়েবল, এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার 1, তুমি এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট, আমি সংক্ষেপে লিখলাম, বুঝতে পারছো, পুরোটা লিখলাম। এখানে তুমি লিখেছ যে b equal to a। এখন যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি, আমরা যদি এখানে লিখি মনে করো a প্লাস প্লাস, তাহলে যদি লিখি ডকুমেন্ট ডট রাইট a, তাহলে এখানে আউটপুট আসবে 2, কারণ এর মান শুরুতে কত ছিল, 1 ছিল, এই যে দেখো এখানে 1 ছিল এর ভ্যালু, তাহলে এখানে সে 1 বাড়িয়েছে, প্লাস প্লাস মানে 1 বাড়াবে, তাহলে এখানে আউটপুট আসবে 2। এখন তুমি করলা কি a প্লাস প্লাস ডকুমেন্ট ডট রাইট a, সরি a, এইখানে এর ভ্যালু 3 হলো। তারপর দেখো আমরা যদি লিখি b ইকুয়াল টু, কিভাবে স্ক্রিনে b ইকুয়াল টু a, আমরা এখানে যদি লিখি যে a ইকুয়াল টু মনে করো 2, আর যদি এখানে লিখি b ইকুয়াল টু প্লাস প্লাস a, আর এখানে যদি আমরা লিখি c ইকুয়াল টু 2 আর d ইকুয়াল টু a প্লাস প্লাস, আমাকে বলো এখানে b এর ভ্যালু কত আর এখানে d এর ভ্যালু কত? এখানে b এর ভ্যালু হবে তোমার 3, d এর ভ্যালু 2, কারণ ফার্স্টে ফার্স্ট ইনক্রিমেন্ট কি আগে বাড়াবে পরে অ্যাসাইন করবে, তাহলে আগে বাড়িয়েছে 2 থেকে 3 হয়েছে, তারপরে অ্যাসাইন করেছে, এজন্য 3। আর এখানে হচ্ছে কি আগে অ্যাসাইন করবে পরে বাড়াবে, তো আগে অ্যাসাইন করেছে 2 ছিল 2 দিতে গিয়েছে, এরপরে বাড়িয়েছে, বাড়ালে সেটা তো দিতে যায়নি। ভেরি কোয়াইট ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। হ্যাঁ, বাড়ালে সেটা আর যায়নি। আরেকটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে। a equal to 2, so document dot write a plus plus, এইখানে আউটপুট কত, যে বলছো 3 হবে, তোমার বুঝতে পারছো, তুমি কনসেন্সে বলেছো, এইখানে বলো তাহলে জিনিসটা আমি যেটা মিন করতে চেয়েছি। স্যার 2 এবং 3 হবে আউটপুট, এখানে আউটপুট ফার্স্টে আসবে 2, কারণ আগে প্রিন্ট করবে পরে বাড়াবে, তাহলে আগে প্রিন্ট করে ফেললো এর ভ্যালু 2, তারপরে বাড়িয়েছে, এখানে 3 হবে। এখন তোমরা ক্লিয়ার কিনা বলো। সো ডিয়ার, আমরা এখানে তোমরা এই যে দেখো আরেকটা एग्जांपल আছে, এই জিনিসটা আমি ভিডিওতে বলেছি কিনা, a প্লাস ইকুয়াল টু b। ওকে, মনে করো তুমি লিখেছো যে a ইকুয়াল টু a প্লাস b, ওকে, এর ভ্যালু তোমার 3, b এর ভ্যালু 4, তাহলে তুমি দেখো a ইকুয়াল টু a প্লাস ইকুয়াল টু b, আসলে তুমি লিখছো হলো a ইকুয়াল টু a প্লাস b। এখন বুঝছো, মানে এভাবে লেখা যা, এইভাবে লেখাও তা।
আমরা এখানে যেটা করেছি একইভাবে এই এই প্রোগ্রামটাকে, এই যে এখানে যে প্রোগ্রামটা দেখছো, এটা মানে হচ্ছে a ইকুয়াল টু a ইন্টু 3। ওকে ডিয়ার, এটার পারপাসটা হলো যে তুমি এখানে লিখার পরে যদি এখানে ট্রিপলটা দাও, তোমার সরাসরি এটাকে যেমন 3 3 2 মানে দুই পাশে সমান, এই জিনিসটা আমরা করছি। আর এখানে নট ইকুয়ালটা তোমরা মেবি বুঝো, নট ইকুয়াল মানে হচ্ছে তোমার দুই পাশে যদি সমান থাকা যাবে না। এখানে 300, এই পাশে 300, তার মানে ইকুয়াল। তার মানে নট ইকুয়াল হলো যে দুই পাশে যখন ডিফারেন্ট হবে তখনই নট ইকুয়াল ট্রু আসবে। এটা বুঝতে পেরেছো কিনা বলো? তোমার x এর ভ্যালু হচ্ছে 2, y এর ভ্যালু হচ্ছে 3, তাহলে ডকুমেন্ট ডট রাইট x নট ইকুয়াল y, এটা হবে ট্রু হবে। কি হবে? কেন ট্রু হয়েছে? কারণ দুই পাশে সমান না বলছো, তার মানে x3 y3 এই জন্য। কিন্তু যদি এরকম হতো x ইকুয়াল ইকুয়াল টু y, এখানে আউটপুট কি আসতো? ফলস আসতো। কেন ফলস আসবে? কারণ দুই পাশে সমান না, এই জন্য ফলস। আর নট ইকুয়াল কেন ট্রু আসছে? দুই পাশে সমান হবে না, এই জন্যই তো ট্রু। ধরতে পেরেছো কিনা বলো? ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ, দ্যাট মিন্স লাইফ ইজ ভেরি ইজি তোমার জন্য।